Coba di chat lagi, Kak. Baik, Formasi Tebing Tinggi udah bergabung. Cara nambahkannya gimana? Udah jadi 2 layar? Belum ya? Kak Adel bantu monitor dulu, Kak Adel. Oke. Baik, kita mulai aja. Teman-teman gimana? Kita mulai? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wafila hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala atas karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda yang luar biasa ini, Singkap Selimut. Dan salat beringkan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli sallim wa barik alaik. Semoga syafaatnya dapat kita raih di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wafila rahimakumullah, ada baiknya kita mulaikan agenda kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tafadhol Bang, pimpin al-maksuratnya dan nanti diakhiri dengan kultum seperti itu. Tafadhol Bang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini Ana akan membawakan al-maksurat ya. Tapi mungkin ada agak beda dari biasa karena di sini Ana pakai zikir pagi petang ya. Seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو
العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وصاع الكبار. رب أعوذ بك من عذاب في النار
وعذاب القبر. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أسبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعتي. اللهم فثني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمال ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاتر السماوات والأرض رب كل شيء ومالكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرطه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى المسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik. Sadaqallahu. Baik, syukron kepada Bang siapa ini namanya? Afwan Bang. Ikhwan Ikhwan. Bang Ikhwan, oke. Bang Ikhwan ini Ikhwan kan? Ikhwan. Oh iya, coba. Jadi memang Bang Ikhwan inilah tugas kita ini menyiarkan secara langsung, secara live agenda kebaikan kita ini. Yes. Baik, Bang Ikhwan, setelah kita membacakan Al-Maksurat, mungkin kita langsung ke kultum saja seperti itu. Tafadhol Bang Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, karena dengan nikmatnya kita semua dapat, ya, mungkin yang menonton dapat melihat live ini, dan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, di sini Anda akan menyampaikan materi, ya. Kemarin materi yang judulnya mulia bersama Al-Qur'an. Apa itu? Keutamaan yang pertama adalah keutamaan membaca Al-Qur'an dulu. Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah, keutamaan atas segala perkataan, seperti keutamaan Allah Azza wa Jalla atas seluruh makhluknya. Membacanya adalah amalan yang paling utama dilakukan oleh lisan. Keutamaan mempelajari Al-Quran apa? Mengajarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, bagi kita semua yang mungkin sekarang lagi belajar Al-Quran atau bisa membaca, nah, jangan sia-siakan ilmu kita itu. Ajari anak-anak kecil di sekitar kita atau mungkin keponakan-keponakan kita belajar membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya apabila ia bisa membaca Al-Quran karena kita, dan kemudian nanti ia mengajarkannya lagi kepada saudaranya, mungkin dia sepupunya atau anaknya, maka sejatinya pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Nah, akan menjadi pahala jariah untuk kita. Maka jangan pernah pelit dengan ilmu, apalagi itu ilmu mengenai Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Yang artinya siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Dalam riwayat lain Rasulullah menjelaskan, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maka alif lam mim itu sudah termasuk 3 huruf dan dilipat gandakan menjadi 10. Masya Allah. Kemudian apalagi keutamaan mempelajari Al-Quran? Dikatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dikatakan kepada ahli Quran, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca di dunia, karena kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Al-Khattabi menjelaskan atau mengatakan, disebutkan dalam athar bahwa jumlah ayat Al-Quran adalah sesuai dengan jumlah tingkatan dalam surga. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, naiklah dalam tingkatan sesuai dengan ayat Al-Quran yang sebelumnya kamu baca di dunia. Karena itu, siapa yang membaca dengan sempurna seluruh Al-Quran,
maka ia akan menempati tingkatan di surga yang paling atas di akhirat. Sedang siapa saja yang membaca sesuatu darinya sejuz, maka kenaikannya adalah tingkatan sesuai dengan bacaan itu. Dengan demikian, akhir pahala adalah pada akhir bacaan. Maksudnya apa? Ketika kita membaca Al-Quran atau kita berhasil menghatamkan Al-Quran dengan sempurna, dengan bacaan yang baik, makhraj yang baik, tajwid yang baik, dan kita menghatamkannya penuh Al-Quran itu, maka kita akan mendapatkan tingkatan surga sesuai dengan bacaan Al-Quran yang kita baca tadi. Kemudian apabila kita hanya membaca mungkin separuhnya, ya 15 juz mungkin, maka disitulah tingkatan surga kita. Kemudian apabila hanya membaca mungkin sejuz saja, maka tingkatan surga kita sesuai tingkatan Al-Quran yang kita baca. Kemudian apa? Al-Quran itu dapat memberikan syafaat kepada kita, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qara'ul Quran, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Nah, maka dari itu jangan pernah malas kita untuk membaca Al-Quran. Tidak bisa 1 juz, setengah juz. Tidak bisa setengah juz, 1 lembar. Tidak bisa 1 lembar. Minimal 1 ayat kita membaca Al-Quran setiap harinya. Karena apa? Dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu wa Qur'anu syafi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan yang bulan mulia, ya, bulan Ramadan, dan kita semua sedang berpuasa. Kemudian kita membaca Al-Quran. Nah, maka apabila seorang hamba mungkin meninggal pada bulan ini, sungguh sangat besar pahalanya. Ia mendapatkan Ramadan, kemudian ia mendapatkan Al-Quran, apalagi ia telah pernah menghatamkan Al-Quran pada Ramadan. Kemudian apa pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran? Ya, orang tuanya pun mendapatkan mahkota kelak pada hari kiamat. Ya, orang tuanya dipakaikan mahkota yang terangnya seperti sinar matahari. Kemudian ia dipakaikan jubah kemuliaan. Kemudian orang tua kita bertanya, apa yang kamu dikenakan kepada kami? Itu adalah jubah dan mahkota kebanggaan. Dari mana kami mendapatkan ini? Dari anakmu yang telah membaca dan menghafal Al-Quran. Sungguh mulia Al-Quran ini. Nah, kenapa kita ya disebut Al-Quran itu mulia? Seluruh yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Jibril, ya, Jibril alaihissalam turun bersamanya Al-Quran, maka Jibril menjadi malaikat paling mulia dan pemimpinnya para malaikat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, ya, Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia sepanjang zaman. Umat Muhammad adalah umat yang diturunkannya Al-Quran. Kita adalah umat Muhammad semuanya, dan Al-Quran itu masih ada bersama kita. Maka sesungguhnya umat Muhammad adalah umat yang paling mulia. Kemudian apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka Ramadan adalah bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lain. Kemudian apalagi? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran pada malam itu. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka dari itu, untuk kita jangan pernah malas untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menjadi mulia bersama Al-Quran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Semoga dengan materi yang singkat ini dapat menambah, ya, semangat kita untuk membaca Al-Quran, dan semoga dapat menambah pengetahuan atau pemahaman kita semua. Ana akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi renungan bagi kita ini. Karena kalaulah di bulan Ramadan saja kita tak semangat membaca Quran, konon lagi di bulan-bulan yang lain. Bagaimana lagi caranya Allah Ta'ala membuat kita rajin baca Quran. Ini udah kasih fasilitas ya kan, bulan Ramadan, vibes-nya Ramadan, barokahnya Ramadan pun malas baca Quran juga. Ini menjadi sebuah kerugian bagi kita. Mungkin Bang Ikhwan, kita buka sesi tanya jawab. Ini kita kasih kesempatan kepada yang menonton, ada yang mau ditanya tentang keutamaan membaca Quran di bulan Ramadan. Tafadol yang mau nanya, silakan ketik di komentar. Oke, kalau nggak ada, mungkin Bang Ikhwan closing statement saja. Seperti itu. Tafadol, Bang. Ya, sedikit ya mungkin untuk para akhi ya semua yang menonton, bentar lagi akan meninggalkan kita. Ini sudah malam 27 ya. Iya, ini malam 27. Kalau Muhammadiyah mungkin malam 28. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sungguh sedih ya. Kalau Ramadan Tuhan ini kita tidak memaksimalkannya, belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Maka dari itu, sebagian ulama ya, apabila Ramadan ingin berakhir, mereka berdoa. Apa doanya? Allahumma balighna Ramadan. Ya. Terus berdoa seperti itu agar insya Allah ya mungkin kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan selanjutnya. Maka untuk detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita, tingkatkan amal kita, tingkatkan pahala kita, karena belum tentu ya kita bisa bertemu pada Ramadan selanjutnya. Banyak-banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran dapat memberikan syafaat sebagaimana sabda Nabi tadi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk kita. Jangan pernah malas membaca Al-Quran. Tidak bisa satu juz, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, satu lembar. Nggak bisa satu lembar, setengah lembar. Nggak bisa juga, minimal 5 ayat setiap hari. Nggak apa-apa. Yang penting kita ada membaca Al-Quran setiap hari. Ya, agar kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kemudian puasa jangan sampai puasa kita bolong, karena sungguhnya bulan puasa inilah bulan di mana seluruh pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu ya yang bisa Anda tambahkan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Oke. Terima kasih Bang Ikhwan. Titip salam kepada teman-teman yang lain. Semoga Bang Ikhwan dan LDK Formasi tetap konsistensi dalam ibadah sosialnya, dan tetap berdampak, bergerak bersama umat seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, mungkin sampai sini perjumpaan kita di agenda singkat selimut edisi bersama LDK Formasi Tebing Tinggi. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang beruntung di bulan Ramadan dan meraih kemenangan di Syawal nanti, Idul Fitri. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.